தேங்க்யூ ஆல். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு கீர்த்தனோட கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चदुकुलचोरं गोपाङ्गनानां चदुकुलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरं पदाश्रितानां च समस्तचोरं श्रितानां च समस्तचोरं चौराग्रगण्यं पुरुषं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं करोति भिक्षुं पतिगेहहीनं करोति भिक्षुं पतिगेहहीनं केनाप्यहो भीषणचौरैर्दृक् केनाप्यहो भीषणचौरैर्दृक् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि यदीयनामपि हरत्यशेषं यदीयनामपि हरत्यशेषं गिरिप्रसारान् अपि पापराशिं गिरिप्रसारान् अपि पापराशिन् चर्यरूपो ननु चौरैर्दृक् आश्चर्यरूपो ननु चौरैर्दृक् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च ततेन्द्रियाणि धनं च मानं च ततेन्द्रियाणि प्राणांश्च हृत्वा मम सर्वमेव प्राणांश्च हृत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोऽद्यचौरं पलायसे कुत्र धृतोऽद्यचौरं त्वं भक्तिधाम्नासि मया निरुद्धं त्वं भक्तिधाम्नासि मया निरुद्धं छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धं छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं पात्मनो भक्तो
कृतं तु बन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं मनमानसे तामसराशि घोरे मनमानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धं कारागृहे दुःखमये निबद्धं लभस्व हि चौरहरे चिरायं लभस्व हि चौरहरे चिरायं स्वचौर्यदोषो चितमेव दण्डं स्वचौर्यदोषो चितमेव दण्डम् कारागृहे वस सदां हृदये मदीये कारागृहे वस सदां हृदये मदीये मद्भक्तिपाशां दृढबन्धननिश्चलः सन् मद्भक्तिपाशा दृढबन्धननिश्चलः सन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्वचौराहृदयान् न हि मोचयामि सर्वस्वचौराहृदयान् न हि मोचयामि कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। हरे हरे कृष्णा நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா பிரபீஸ் நம்ம இன்னைக்கு பகவத்கீதா 6வது அத்தியாயம்ல 16வது ஸ்லோகம் பார்க்க போறோம். எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீன் தெரியுதா? माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ஓகே மாதாஜி. ஒரு ஓகேவா? சரி ஓகே மாதாஜி. ஹரி போல். வானதி மாதாஜி, சாந்தா மாதாஜி நம்ம ரிப்பீட் பண்ணலாமா? பண்ணலாம் மாதாஜி. பண்ணலாம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. பதம் 16. नात्यशनस्तु योगोऽस्ति नात्यशनस्तु योगोऽस्ति नात्यशनस्तु योगोऽस्ति नात्यश्नस्तु योगोऽस्ति தப்பா சொல்றேன். नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तं मनश्नतः न चैकान्तम् अनश्नतः न चैकान्तम् अनश्नतः न चैकान्तम् अनश्नतः न चैकान्तम् अनश्नतः न चैकान्तम् अनश्नतः
न चाति स्वप्नशीलस्य 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 न चाति सादिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन जाग्रतो नैव चार्जुन जाग्रतो नैव चार्जुन जाग्रतो जाग्रतो नैव नैव चार्जुन चार्जन जाग्रतो नैव चार्जुन जाग्रतो जाग्रतो नैव नैव चार्जुन चार्जुन नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति नात्यस्नतस्तु नास्त्यस्ति योगोऽस्ति न चैकान्तम् अनश्नतः न न चैकान्तम् चैकान्तम् अनश्नतः अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य न न चाति सादि स्वप्नशीलस्य स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन जाग्रतो नैव नैव चार्जनः चार्जुन காந்தா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. नातस्तनस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमानस्नतु न चादिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव सार्जुन. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ரேணுகா மாதாஜி வாசிக்கவா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा प्रभु हरे பரம்பாவன கிருஷ்ணா பிரபுஜி பிரபு மியூட்ல இருக்கவங்க இது தண்டாத் பிரணா பிரபு. பிரபு மியூட்ல இருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு பகவத்கீதை வாசி கொண்டிருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். வணக்கம் பிரபு. நமஸ்காரம் பிரபு. பிரபு வணக்கம் பிரபு. நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு மங்களாசனம் சொல்லி கிளாஸுக்கு போயிடலாம். ஸோ மங்களாசனம் சொல்லிடலாம். ஓமக்கியம் திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சல்லாகயா சக்ஷுரன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. कृष्णपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवाशादि कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. இன்னைக்கு பகவத்கீதை உண்மை உறுதியில் அத்தியாயம் 6 பதம் 16 பார்க்கிறோம். தியான யோகம் இல்லையா? ஸோ எல்லாரும் ஸ்லோகம் நல்லா படிச்சீங்க, சூப்பரா. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம அதோட டிரான்ஸ்லேஷன் யாராச்சும் படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கிறீங்களா பிரபு? படிங்க. அர்ஜுனா, எவனொருவர் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உணர்கின்றானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ, அர்த்தயோகம் யோகி யாதவர்க்காக பார்ப்போம் இல்லை, வாய்ப்பே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பாதி. தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல இது வரைக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா கொஞ்சம் மீட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது வரைக்கும் பகவான் என்ன சொல்லிட்டு வந்தாரு அப்படின்னா, யோகத்தை எப்படி பயில்றது அப்படின்றத பத்தி பகவான் சொல்லிட்டு வந்தாரு. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அதாவது ரெகுலேஷன், அதாவது ஒரு பட வேண்டிய யோகத்துல ஒழுங்குபடுத்தப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு. புரியுங்களா? ஸோ யாரா யோகியா இருந்தாலும் இந்த விஷயத்த வந்து ஒழுங்குபடுத்தணும், இல்லாட்டினா அவனால யோகியாகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. அது என்ன அப்படின்னா, அது என்ன ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படின்னா, ஒண்ணு என்னது, நான் அதி அஸ்னதக அப்படின்னா அதிகமா உண்றது, சரிங்களா, அதிகமா சாப்பிடுறது. இன்னொன்னு என்னன்னா அனஸ்னதக, அதாவது உண்ணாமல் இருக்கிறது. உண்ணாமல் இருக்கிறதுனா
கொஞ்சம் குறைவா சாப்பிட்றது. சரிங்களா? ஸோ குறைவா சாப்பிட்றதும் சரி, அதிகமா சாப்பிட்றதும் சரி. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நான் அதி சொப்னசீலஸ்ய அப்படின்றாரு. அதாவது சொப்னசீலஸ்யனா ரொம்ப நேரம் தூங்குறது. சரிங்களா? இன்னொன்னு வந்து நான் ஜாக்கிரதோ அப்படின்னா, ரொம்ப அதிகமா ஜாக்கிரதோன்னா நம்ம ஜாக்கிரதைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அது மாதிரி ஜாக்கிரதை விழிப்பு நிலையில இருக்கிறது. அதாவது அதி ஜாக்கிரதை அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் விழிச்சிருக்கிறது. புரியுங்களா? அப்ப குறைவா தூங்குறது. புரியுங்களா? ஸோ அதிகமா தூங்குறதும் சரி, குறைவா தூங்குறதும் சரி. சரிங்களா? இது ரெண்டும். ஸோ அதிகமா சாப்பிட்றது, ஸோ குறைவா சாப்பிட்றது, ஸோ அதிகமா தூங்குறது, அதே போல குறைவா சாப்பிட்றது. ஸோ இந்த 2 விஷயங்களும் ஒருத்தன் வந்து ரெகுலேட் பண்ணலைன்னா அவன் யோகியாகிறதுக்கு உண்டான சாத்தியக்கூறுகளே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி இங்க பகவான் சொல்றாரு. புரியுதுங்களா? அதுதான் இங்க பகவான் சொல்லிட்டு வர்றாரு. ஸோ அப்ப மிக அதிகமா ஊன்றது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஆம், ஆயுர்வேதம் என்ன சொல்றது அப்படின்னா, கரெக்டான அளவு என்ன சொல்றது அப்படின்னா, அதாவது நம்ம ஒரு கைப்பிடி இருக்கு இல்லையா, ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு என்ன வருமோ அந்த சாதம் தான் என்னது நம்மளுடைய உடம்புக்கான சாதமா. புரியுங்களா? அது ஒண்ணும் போதுமா நமக்கு. அந்த ஒரு கைப்பிடி அளவு நமக்கு போதுமா, உள்ளங்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அளவு. ஸோ அதுக்கு மேல வர்ற சாப்பிட்றதெல்லாம் என்னது, ஆயுர்வேதம் என்ன சொல்றதுன்னா எல்லாம் டாக்டருக்கு கொடுக்கறதுக்காக சாப்பிட்றான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது. புரியுங்களா? ஸோ அப்ப அதனால ஆயுர்வேதம் என்ன சொல்றது, இன்னும் என்ன ஆயுர்வேதத்துல இருந்து தெளிவா என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா, அரை வயிறு சாப்பாடு, ஒரு அளவு தெரியணும் இல்லையா நமக்கு எது ஸ்டாண்டர்டுன்னு. ஒரு அரை வயிறு சாப்பாடு, அதுக்கப்புறம் கால் வயிறு தண்ணி, அப்புறம் கால் வயிறுக்கு மேல ஏர். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு இதை மெயின்டைன் பண்ணோம்னா நம்ம வயிற்றுல என்ன நம்ம டைஜஷன் வந்து கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது. புரியுங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து சரியான அளவு. ஸ்டாண்டர்ட்னு கிடையாது. இப்போ சரியான சாப்பாடு அப்படின்னா அதிகமா சாப்பிடக்கூடாது, குறைவா சாப்பிடணும் அப்படின்னா எந்த விதமான ஸ்டாண்டர்டும் எதுவுமே கிடையாது. ஆனா இதுதான் வந்து ஆயுர்வேதத்துல ஒரு ஸ்டாண்டர்டா சொல்லப்படுது. புரியுங்களா? ஸோ பாதி அளவு சாப்பாடு, பாதி அளவு தண்ணி, பாதி அளவு ஏர். புரியுங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குன்னு தான் சொல்லப்படுது. ஸோ அப்ப அதனால குறைவா சாப்பிடணும். அப்ப அதிகமா சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அதிகமா சாப்பிட என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய புலன்கள்லாம் வந்து ஆகும்னா ரொம்ப போஷாக்க ஆயிடும். சரிங்களா? ஸோ நம்ம புலன்கள்லாம் ரொம்ப போஷாக்க ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளோட மனசு வந்து கிளர்ச்சி விட ஆரம்பிச்சிடும். சரிங்களா? ஸோ நம்ம யோகத்துல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னது, மனக்கட்டுப்பாடு தான். சரிங்களா? ஸோ அப்ப மனசை கட்டுப்படுத்த முடியாம போயிடும். எதனால, அதிகமா சாப்பிட்டா. சரிங்களா? ஏன்னா புலன்கள்லாம் வந்து கிளர்ச்சி விட ஆரம்பிச்சிடும். சரிங்களா? அப்ப கம்மியா சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னா புலன்கள் வந்து ஒரு இப்ப நமக்கு காய்ச்சல் வருதுன்னு வச்சுங்களேன். இப்ப காய்ச்சல் வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து அங்க இங்கேயும் ஓடவோ குதிக்கவோ இருக்குமா? புலன்கள்லாம் என்ன ஆகும், ரொம்ப அமைதியா இருக்கும். ஏன்னா சாப்பாடு எடுக்காது. அப்படியே ரொம்ப டயர்டா இருப்போம். அப்ப அமைதியா இருக்கும். மனசும் வந்து அப்ப வந்து என்னது, ரொம்ப குதிக்காது, ரொம்ப அமைதியா இருக்கும். ஸோ அதனாலதான் என்ன பண்றோம், நம்ம ஃபாஸ்டிங், ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் எல்லாம் இருக்கும்போது என்ன பண்றோம், ரொம்ப அதிகமா சாப்பிடக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா அந்த புலன்கள்லாம் வந்து என்ன ஆகும், ரொம்ப அமைதியா இருக்கும், மனசு அமைதியா இருக்கும். அப்போ வந்து என்ன பண்ண முடியும், பகவானை வந்து நம்ம சிந்திக்க முடியும். அப்போ வந்து பகவான் கூட இருக்கக்கூடிய டைமை வந்து நம்ம அதிகமா ஒதுக்க முடியும். புரியுங்களா? ஸோ அதனாலதான் கம்மியா சாப்பிடணும்னு சொல்றாங்க. புரியுங்களா? ஸோ அதனால ரொம்பவும் கம்மியா சாப்பிட்டா என்ன ஆகும், ஒரு தடவை சில பிரபுபாதர் வந்து ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் சொல்லி சொன்னாங்களாம். ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா பக்தர்களும் சாப்பிடாம என்ன பண்ணாங்க, எல்லாம் மயங்கி தூங்கிட்டு இருந்தாங்களாம். புரியுங்களா? பிரபுபாதர் வந்து பார்த்தாராம், அவர் ரொம்ப கோபமாயிடுச்சான். ஸோ நம்ம ஃபாஸ்டிங் இருக்க சொன்னா ஒண்ணுமே சாப்பிடாம இருந்துட்டு என்ன பண்றாங்க, எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவா ஃபாஸ்டிங்னு சொல்லி என்ன சொல்றாராம் பிரபுபாதர், இது வந்து ஃபாஸ்டிங் கிடையாது. நீங்க என்ன பண்ணணும், நம்ம உடம்புக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்னது நம்மளுடைய சிந்தனைகள் எல்லாம் என்ன பண்ணணும், பக்தி தொண்டுல பகவான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாராம். புரியுங்களா? ஸோ அதனால ரொம்ப சாப்பிடாம இருக்கக்கூடாது, அதே போல அதிகமாகவும் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது. புரியுங்களா? ஸோ அப்ப இன்னொரு விஷயம் சொல்றாரு, என்னது, ரொம்ப அதிகமா தூங்கவும் கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இப்ப நம்மலாம் பார்த்தோன்னா, இப்ப இருக்கிற பசங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி 12 மணி 1 மணி தான் தூங்குறாங்க. புரியுங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி தூங்கிட்டு காலையில 10 மணி வரைக்கும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. புரியுங்களா? ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் என்னது, நம்ம ஒரு யோகத்துக்கு வந்து சரியான விஷயம் கிடையாது. புரியுங்களா? ஸோ அப்ப என்ன சாஸ்திரம் பரிந்துரைக்குது அப்படின்னா,
ஒரு 6 மணி நேரம் தூங்கணும். அதுதான் வந்து என்னது சரியான தூக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது. சரிங்களா? ஸோ 6 மணி நேரத்துக்கு மேல அதிகமா ஒருத்தன் தூங்குறான் அப்படின்னா அவன் என்ன பண்றான், தமோகுணத்துல தள்ளப்படுறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது. சரிங்களா? ஸோ தமோகுணத்துல இருந்தோம்னா நம்மளால யோகத்தை பயில முடியாது. சரிங்களா? ஸோ அவன் தமோகுணத்துல இருக்கும்போது என்ன ஆகும், அவங்க சோம்பேறியா இருப்பாங்க, ரொம்ப டல்லா இருப்பாங்க. இப்போ அவங்களால வந்து என்னது யோகத்தை வந்து ஒரு உற்சாகமா பண்ண முடியாது. சரிங்களா? ஸோ இப்போ அதிகமா தூங்கினாலும் சரி, குறைவா தூங்கினாலும் சரி, என்னது நம்மளால வந்து உற்சாகமா இருக்க முடியாது. சரிங்களா? ஸோ உற்சாகம் இல்லாட்டினா என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளோட பக்தி தொண்டா இருக்கட்டும், யோகமா இருக்கட்டும், எதுலையுமே வந்து நம்மளால உற்சாகமா ஈடுபட முடியாது. புரியுங்களா? ஸோ அதனாலதான் அப்படி இருக்கிறவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, யோகத்தை பயில முடியாது அப்படின்னு சொல்லி இங்க பகவான் சொல்றாரு. புரியுங்களா? ஸோ அது மட்டும் இல்ல, நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு என்னது, சத்துவ குணத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. புரியுங்களா? சத்துவ குணம்னா என்னது, எப்படிப்பட்ட உணவா இருக்கணும், காய்கறிகள், பழங்கள், பால் பொருட்கள், தானியங்கள், இந்த மாதிரியான இருக்கணும். புரியுங்களா? ஸோ நான்வெஜ்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அதெல்லாம் சத்துவ குணத்துல வராது. புரியுங்களா? ஸோ அது மட்டும் இல்ல, அப்படி இப்ப தயாரிக்கப்பட்ட உணவுகளை வந்து என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செஞ்சு என்ன பண்ணணும், பிரசாதமா சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஈவன் பிரசாதமே கூட பிரசாதம் தானே, அப்படி எவ்வளவு வேணா சாப்பிடலாம்னு கூட கிடையாது. புரியுங்களா? ஸோ பிரசாதத்தையும் என்ன பண்ணணும், நம்ம அளவா தான் சாப்பிடணும்னு சொல்லி சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சொல்றாரு. புரியுங்களா? ஸோ அதனால அதிகமா சாப்பிட்றதும் சரி, குறைவா சாப்பிட்றதும் சரி, அதிகமா தூங்குறதும் சரி, குறைவா தூங்குறதும் சரி, யோகத்துக்கு வந்து ஒரு சாத்தியமான விஷயம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது. புரியுங்களா? ஸோ நமக்கு தெரியும், இந்த நான் வந்து இந்த உடல் கிடையாது, நான் ஆத்மா, நான் வந்து பகவான் நித்திய தொண்டன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். புரியுங்களா? ஸோ அப்ப அதனால இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடியது, நான் தான் அந்த உடல் கிடையாது, அதனால இந்த உடலை பத்தி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. புரியுங்களா? ஏன்னா இந்த உடலை வச்சுதான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இந்த பக்தி தொண்டுன்ற விஷயத்தை செய்ய போறோம். இந்த உடல்ல, இந்த மனித உடல்ல தான் நம்ம யாருன்னு புரிஞ்சுக்க முடியும், உணர்ந்து கொள்ள முடியும். அது மட்டும் இல்ல, பகவானையும் உணர்ந்து கொள்ள முடியும். புரியுங்களா? ஸோ வேற எந்த உடலும், வேற எந்த உயிர்வாளியோட உடலும் இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து கொடுக்கப்படலை. புரியுங்களா? ஸோ இந்த மனித உடல்ல மட்டும்தான் என்ன பண்ணிருக்கு, அந்த ஃபெசிலிட்டி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. புரியுங்களா? ஸோ அதனால நான் உடல் கிடையாது அப்படின்றனால இந்த உடலை பராமரிக்க தேவையில்லை அப்படின்னு கிடையாது. புரியுங்களா? ஸோ இந்த உடலை பராமரிக்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி உடலை வந்து கண்டுக்காம விடவும் கூடாது. புரியுங்களா? ஸோ அதுக்காக இந்த உடல் தான் பிரதானம் அப்படின்னு சொல்லி அதை பராமரிக்கிறது என்னுடைய முக்கியமான எய்ம், முக்கியமான குறிக்கோள்னு சொல்லி இந்த உடலை பராமரிக்கிறதுக்காகவே நம்ம செயல்படவும் கூடாது. புரியுங்களா? ஸோ அதையும் சொல்லப்படுது. புரியுங்களா? ஸோ உடலை தான் பிரதானம் சொல்லிட்டு இருக்கவும் கூடாது, அதுக்காக உடலை வந்து பராமரிக்காம விடக்கூடாது. புரியுங்களா? ஸோ அப்ப எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, இந்த உடலையும் ஆத்மாவையும் ரெண்டும் ஒண்ணா இருக்கிறதுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், சாப்பிடணும், அந்த அளவுக்கு தூங்கணும், அந்த அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். புரியுங்களா? ஸோ அது இல்லாம இந்த உடல் தான் பிரதானம், அதை மெயின்டைன் பண்றது தான் பிரதானம் சொல்லி யோகா பயிற்சிகள்லாம் அந்த இந்த உடலை ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கு தான் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. புரியுங்களா? ஸோ இந்த உடல் ஆரோக்கியமா இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், நான் அதன் மூலமா அந்த புலன் முயற்சியில ரொம்ப ஆரோக்கியமா ஈடுபட முடியும் அப்படின்றது யோகத்துல சொல்லப்படாத விஷயம். புரியுங்களா? ஸோ அப்ப என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா, பிரபுபாதர் வந்து என்ன சொல்றாரு, போன ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, யோகத்தோட யோக பயிற்சின்றது என்னது, எந்த ஒரு ஜட வசதியும் அடைவதற்காக அல்ல, ஜட வாழ்க்கையை முற்றிலுமாக களைவதற்காகவே அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதர் ஒரு அழகான கோல்டன் வேர்ட்ஸ் அதெல்லாம். புரியுங்களா? ஸோ அது மட்டும் இல்லை, என்னது யோகத்தோட பக்குவ நிலைன்றது என்னது, ஜட வாழ்வுல இருந்து முழு விடுதலை அடைவதே அன்றி ஒரு ஆரோக்கியமான உடற்பயிற்சியாகவும் ஒரு மந்திரஜால விஷயங்களாகவும் கிடையாது இந்த யோக பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. புரியுங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து பிரபுபாதோட ஒரு கோல்டன் வேர்ட்ஸ். புரியுங்களா? ஸோ அப்ப அதனால நம்ம வந்து இந்த யோகத்தை பயில்றதுக்கு என்ன பண்ணணும், அதிகமா சாப்பிடவும் கூடாது, குறைவாகவும் சாப்பிடக்கூடாது, அதே போல அதிகமா தூங்கவும் கூடாது, அதே போல குறையாகவும் தூங்கவும் கூடாது. புரியுங்களா? ஸோ இதுதான். அப்படி இருந்தா என்ன ஆகும், யோகத்தை வந்து நம்மளால பயிற்சி பண்ண முடியாது, அதுக்கு உண்டான வாய்ப்பே, யோகி ஆவதற்கான வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி இங்க பகவான் சொல்றாரு. புரியுங்களா? ஸோ நம்ம இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கதை இருக்கு. அதாவது நம்ம ஆச்சாரியர்கள்ல கோஸ்வாமின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. புரியுங்களா? ரகுநாதாஸ் கோஸ்வாமி, நம்ம 6 கோஸ்வாமியில ஒருத்தர். புரியுங்களா? ஸோ அந்த கோஸ்வாமி ரொம்ப, ரகுநாதாஸ் கோஸ்வாமி அவர் வந்து பெரிய பணக்காரர், அப்பா வந்து மிகப்பெரிய பணக்காரர். புரியுங்களா? ஸோ ஆனா அவருக்கு என்ன அப்படின்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட
அவரோட இணையணும், அவர் கூட வந்து அவரோட சங்கத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு தான் அவருக்கு விருப்பம். புரியுங்களா? அவருக்கு சேவை செய்யணும்ன்றது அவருக்கு பயங்கர விருப்பம். இப்போ அதனால என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அவங்க வீட்டுல இருந்து நிறைய தடவை எஸ்கேப் ஆயிடுவாரு. புரியுங்களா? எஸ்கேப் ஆகி ஓடி போயிடுவாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு தேடி. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாரு, அப்போ ஆளெல்லாம் விட்டு பிடிச்சி கொண்டு வந்து திரும்பவும் வீட்டில் வந்து வைப்பாரு. புரியுங்களா? அவரை ஓடுறதும் இப்படியே வாடிக்கையா இருந்துகிட்டே இருந்தது. புரியுங்களா? ஸோ அப்புறம் ஒரு நாள் பார்த்தாரு, இவன் ஓடிக்கிட்டே இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி இவனுக்கு கால் கட்டு போடணும்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு, அவருக்கு ஒரு அழகான ஒரு மனைவியை வந்து ஒரு பெண்ணை வந்து திருமணம் செய்து வைக்கிறாங்க. புரியுங்களா? ஸோ இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து அந்த மாதிரி அதுல லைக்கல. புரியுங்களா? அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, ஒரு நாள் மகாபிரபு பூரியில இருக்காருன்னு தெரிஞ்ச உடனே என்ன பண்றாரு, நேரா வீட்டை விட்டு ஓடி போய் பூரி போயிடுறாரு. பூரி ஜெகநாதர் இதுகிட்ட போயிடுறாரு. போய் அங்க என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, மகாபிரபுட்ட சாஷ்டாங்கம் விழுந்து வணங்கி என்ன பண்றாரு, அங்க சன்னியாசம் வாங்கிடுறாரு. புரியுங்களா? சன்னியாசம் வாங்கி அங்கே இருந்தாரு. இது கேள்விப்பட்ட அப்பா என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, ஸோ பையனை ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, சரி பையன் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கட்டுமேன்றதுக்காக என்ன பண்றாரு, ஒரு பிராமணரை ஒருத்தர் அனுப்பி அவருக்கு மாசம் மாசம் பணமும் கொடுக்குறாரு. புரியுங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி மாசம் மாசம் பணத்தை கொடுத்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ அப்ப ரகுநாத் தாஸ் கோசம் என்ன பண்றாரு, பணம் வருது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு, அந்த பணத்தை எல்லாம் பக்தர்களுக்கும் அங்க இருக்க சாதுகளுக்கும் உணவா பிரசாதம் கொடுக்குறாரு. புரியுங்களா? ஸோ இதை ரொம்ப நாள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. அப்ப திடீர்னு அவருக்கு ஒரு யோசனை வருது, நான் தான் முற்றிலும் துறந்த சன்னியாசி ஆச்சு, இருந்தாலும் இப்போ நான் என்னோட அப்பாவோட பாதுகாப்புல நான் இருந்து அரவணைப்புல இருந்துகிட்டு இருக்கேனே அப்படின்னு சொல்லி இது தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு, அந்த பிராமணரையும் அனுப்பிட்டு அவர் பணத்தையும் வேணாம்னு சொல்லி அனுப்பிடுறாரு. புரியுங்களா? அப்ப சைத்தன்யா மகாபிரபு கேட்கிறாரு, ரகுநாதாஸ் கோஸ்வாமி வந்து எல்லாத்துக்கும் பிரசாதம் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாரு, இப்ப ஏன் கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவரோட காரியதர்சியான ஸ்வரூப் தாமர்கிட்ட கேட்கிறாரு. அப்ப அவர் சொல்றாரு, இப்ப ரகுநாதாஸ் கோஸ்வாமி வந்து ரகுநாதாசர் வந்து இப்ப அது அந்த மாதிரி ஒரு சன்னியாசி வந்து அப்பாவோட அரவணைப்புல இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக என்ன பண்றாரு, அதெல்லாம் வேணான்னு சொல்லிட்டாரு. வேணான்னு சொல்லிட்டு இப்ப கோயிலோட சிம்மதுவாரத்துல பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. பிச்சை எடுத்து அவனோட வாழ்க்கையை கழிச்சுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி கேள்றாரு. ஸோ அப்படி அதை கேட்ட உடனே மகாபிரபு ரொம்ப சந்தோஷமா, ஆகா ரகுநாதாசன் வந்து ரொம்ப அவரோட ரெனன்சியேஷனை நினைச்சு ரொம்ப பெருமைப்படுறாரு. சரிங்களா? அப்ப கொஞ்ச நாள் இப்படி ஓடுது. அதுக்கப்புறம் ரகுநாதாசருக்கு தோணுது, என்ன தோணுது அப்படின்னா, ஸோ இந்த மாதிரி பிச்சை எடுக்கிறத வந்து என்னது ஒரு தேசிய மாதிரி நான் நின்றுக்கிட்டு ஒவ்வொருத்தையா கேட்டு பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேனே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு, யோசிக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்ல, ஒவ்வொரு நாளும் சில பேர் டெய்லி போடுவாங்க, சில நாள் போட மாட்டாங்க. அப்ப என்ன பண்ணது தோணுது அப்படின்னா, இவர் இன்னைக்கு போடுவாரே அப்படின்னு இன்னைக்கு ஏன் போடல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எதிர்பார்ப்பு வருது. ஒரு நாள் ஏமாற்றம் ஏற்படுது. சில பேர் போடுவாங்க, இவங்க போடுவாங்க நினைப்பாங்க, ஆனா போட மாட்டாங்க. அப்ப வந்து ஏமாற்றம் வருது. ஸோ இந்த ஏமாற்றம், ஏக்கம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சன்னியாசிக்கு தேவையில்லாத ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு, ஸோ அந்த பிச்சை எடுக்கிறது வேணாம்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாராம், பிச்சை எடுக்கிறத விட்டுட்டாரு. புரியுங்களா? ஸோ அப்ப மகாபிரபு கோயிலுக்கு அப்பப்ப வராரு. அப்ப வந்து பாக்குறாரு, ரகுநாதாசரை காணும். அப்ப திரும்பவும் கேட்கிறாரு அந்த காரியதரிசிட்ட, எங்க ரகுநாதாசரை அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. ரகுநாதாசர் வந்து இப்ப பிச்சை எடுக்கிறது இல்ல, அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, கோயில்ல வந்து ஜெகநாதருக்கு படைக்கப்பட்ட நிறைய உணவுகள் வந்து மிச்சமாயிடுது. அதெல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, சில சமயம் கெட்டு போயிடுது. அதை வந்து பசுக்களுக்கு பசுமாடுகளுக்கு எல்லாம் போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இப்ப அந்த பசுமாடுகளுக்கு போடக்கூடிய அந்த உணவை என்ன பண்றாரு, எடுத்து கழுவி அதை தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. சொன்ன உடனே மகாபிரபுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா. ஸோ ரகுநாதாசரோட அந்த பற்றின்மையும் அந்த ரெனன்சியேஷனை நினைச்சு ரொம்ப இன்னும் பெருமைப்படுறாரு. அப்ப என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, ஒரு நாள் மகாபிரபு ரகுநாதாசர் அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு போறாராம். அங்க போனா அவர் அப்பதான் அந்த பழைய சோறெல்லாம் எடுத்து கழுவி சாப்பிட ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காராம். அப்ப மகாபிரபு பார்த்தோன்னு சொல்றாராம், ரகுநாதா நீ வந்து இப்பெல்லாம் வந்து ஸ்பெஷலான சாப்பாடு சாப்பிட்றியாம்ல, அதெல்லாம் அதுவும் எனக்கு தராமலே கூட நீ சாப்பிட்றியே அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாராம், அதை எடுத்து சாப்பிட்றாராம், அந்த கழுவி வச்ச உணவை மகாபிரபு. ஸோ அப்ப ரகுநாதாஸ் வந்து ரொம்ப ஷாக்காகி, பகவானே நீங்க வந்து இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது, இது வந்து எனக்காக சாப்பிடக்கூடிய நான் வச்சிருக்கக்கூடிய விஷயம், இதை நீங்க சாப்பிடவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப தடுக்கிறாராம். ஸோ ஆனாலும் பகவான் அதை எடுத்து சாப்பிட்றாராம். புரியுங்களா? ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா, உடலை அவர் நினைச்சிருந்தா அந்த அப்பாவோட சாப்பாடுல இருந்திருக்கலாம், அப்படி இல்லாட்டினா பிச்சை எடுத்து உடம்ப கவனிச்சுக்கிட்டே இருந்திருக்கலாம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாம என்னது கடைசியா
இந்த கெட்டுப்போன உணவை அதை எடுத்து கழுவி என்ன பண்றாராம், நம்ம உடம்புக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காராம். புரியுங்களா? ஸோ அதனால இந்த உடம்பையும் எவ்வளவு சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு தேவையான எவ்வளவு உணவு போதுமோ அது வந்து போதுமான உணவு, அதுதான் வந்து கரெக்டான உணவுன்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த கதையில இருந்து. புரியுங்களா? ஸோ அதுக்காக நம்ம கெட்டுப்போன உணவு நீங்க சாப்பிடணும்னு நான் சொல்ல வர்றேன். புரியுங்களா? ஸோ நம்ம உடம்பையும் எவ்வளவு சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து சாப்பிட்டா போதும், அந்த அளவுக்கு உறங்கினா போதும் அப்படின்னு சொல்லி சாஸ்திரம் சொல்றது. இந்த ஸ்லோகத்தோட மீனிங் அதுதான். புரியுங்களா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நான் இந்த ஸ்லோகத்தோட இதை நிப்பாட்டிக்கிறேன். அடுத்து நம்ம வந்து பாகவதம் போயிடலாம், கிருஷ்ணலீலை படிக்க போயிடலாம். ஸோ இன்னைக்கு கிருஷ்ணலீலையில வந்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா அத்தியாயம் 11. சரிங்களா? வஸ்தாசுர வதம், அடுத்து வந்து பகாசுர வதம். இந்த 2 வதங்களையும் 2 அரக்கர்களோட வதத்தை வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஸோ நேற்றுலாம் நம்ம அழகா பார்த்தோம், தாமோதர லீலையை பத்தி பார்த்தோம். ஸோ அந்த தாமோதர லீலையை என்ன பண்றாரு பகவான், அந்த 2 மரங்களை, ரெட்டை அமலார்ஜுன மரங்களை வந்து என்ன பண்றாரு, கீழே சாச்சிடுறாருன்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஸோ அப்படி அந்த மாதிரி அந்த 2 அமலார்ஜுன மரங்களை வந்து பகவான் வந்து ஊர்த்துக்கிட்டே வாராரு, 2 மரங்களுக்கு இடையில போயிடுறாரு. ஆனா அவர் கட்டப்பட்டிருந்த அந்த உரல் வந்து என்னாச்சு, அந்த மரத்துல மாட்டிக்கிடுச்சு. ஸோ அந்த மரத்துல மாட்டினோடனே பகவான் என்ன பண்றாரு, இழுக்கிறாரு. அவரு அந்த கயிறை இழுக்கும் போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த மரங்கள் எல்லாம் 2ம் பல ஆயிரம் வருஷங்களா நின்றுட்டு இருந்த மரங்கள் என்னது அப்படியே படபடன்னு உடைஞ்சு கீழே விழுகுது. புரியுங்களா? ஸோ அதுல இருந்து 2 அழகான மனிதர்கள் வராங்க. வந்துட்டு அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, பகவானை வந்து பிரார்த்திச்சுட்டு என்ன பண்றாங்க, அவங்க நான் ஏற்கனவே பார்த்தோம், அது நாரதரோட சாபத்தினால அந்த மணிகிரீவன் நலகூரன் 2 பேரும் சாப விமோச்சனம் பெறாங்கன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இது இன்னைக்கும் அதே தான், அது கண்டினியூ ஆகுது அப்படியே. இப்போ இந்த சத்தத்தை கேட்ட உடனே என்ன பண்றாங்களா, நந்த மகாராஜா கோபாலர்கள்லாம் ஓடி வந்து பார்க்க வராங்களாம். புரியுங்களா? ஸோ பார்த்தா 2 பெரிய மரங்கள் வந்து கீழே விழுந்து கிடக்கு. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து அந்த உரல்ல கட்டப்பட்டு இருக்காரு. புரியுங்களா? ஸோ அப்ப இவங்க 2 பேரும் என்ன பண்றாங்க, எல்லாரும் யோசிக்கிறாங்க, நல்ல வேலை மரம் வந்து கிருஷ்ணர் மேல விழாம போயிடுச்சே அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்படுறாங்க. புரியுங்களா? ஸோ அப்ப இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த அசுரர்களோட வேலையா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நந்த மகாராஜா வந்து யோசிக்கிறாரு. அதுக்கிடையில அங்க விளையாண்டுகிட்டு இருந்த அந்த கோபாலர்கள்லாம் என்ன பண்றாங்க, ஓடி வந்து சொல்றாங்க, இல்ல இல்ல கிருஷ்ணர் தான் வந்து என்ன பண்ணா, அந்த மரத்தை வந்து உரலை மாட்டி அந்த மரத்தை பிடிச்சி இழுத்தான், அதனாலதான் அந்த மரங்கள் விழுந்தது. இப்ப அந்த மரங்கள்ல இருந்து 2 பேர் வந்தாங்க, அப்படியே அவங்க பிரகாசமா இருந்தாங்க. அவங்க வந்து கிருஷ்ணர்ட்ட ஏதோ பேசினாங்க, பேசிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க அப்படியே மறைஞ்சு போயிட்டாங்க, மேல போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ இதை வந்து கேட்ட உடனே அந்த நந்த மகாராஜா பெரிய கோபாலர்களுக்கெல்லாம் அவங்க நம்பல, கிருஷ்ணர் கட்டப்பட்டு இருக்காரு, மரம் விழுந்திருக்கு, ஏதோ ஒரு அசுரனோட வேலையா தான் இருக்கும்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனாலும் சில பேர் சொல்றாங்க, என்ன சொல்றாங்க, உன் குழந்தை வந்து சாதாரண குழந்தை கிடையாது, மேபி பண்ணாலும் பண்ணிருப்பான் அவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஸோ அப்ப அதை நினைச்சு என்ன பண்றாரு, நந்த மகாராஜா வந்து அப்படியே சிரிச்சுக்கிறாராம். சரிங்களா? ஸோ சிரிச்சுக்கிட்டு போறாங்க. அப்ப நந்த மகாராஜ் என்ன பண்றாரு, யாரு இவனை கட்டி போட்டது அப்படின்னு சொல்லி அந்த கிருஷ்ணரை வந்து கட்டை வந்து அவுத்து விடுறாரு. சரிங்களா? உரல்ல இருந்து, ஸோ மர ஊரில இருந்து. ஸோ உடனே அங்க இருந்த கோபியர்கள்லாம் என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணரை அப்படியே அள்ளி தூக்கிக்கிட்டு போய் அழகா விளையாடுறாங்க. அவரை என்ன பண்றாங்க, நடுவில் நிக்க வச்சு என்ன பண்றாங்க, கும்மி அடிச்சு விளையாடுறாங்களாம். புரியுங்களா? ஸோ இதை பார்த்துக்கிட்டே அந்த கிருஷ்ணரும் என்ன பண்றாரு, கும்மி அடிச்சு அவங்களோட சாதாரண ஒரு குழந்தை மாதிரி விளையாண்டுகிட்டு இருக்காராம். புரியுங்களா? பரமபுருஷ பகவான் முழுமுதல் கடவுள் என்ன பண்றாரு, அந்த கோபியர்களோட சந்தோஷத்துக்காக என்ன பண்றாரு, அவரும் கும்மி அடிச்சு விளையாண்டுகிட்டு இருக்காரு. புரியுங்களா? ஸோ அது மட்டும் இல்ல, சில சமயங்கள்ல என்ன பண்ணுவாங்களாம், யசோதம்மா, ஏ கிருஷ்ணா அந்த நான் உட்கார்றதுக்கு அந்த பலகையை எடுத்துட்டு வா போ அப்படின்பாங்களாம். உடனே என்ன பண்ணுவாராம், கிடுன்னு ஓடி போய் அந்த பலகையை தலையில வச்சு தூக்கிட்டு வந்து கொடுப்பாராம், தூக்க முடியாம தூக்கிட்டு வந்து கொடுப்பாராம். சரிங்களா? ஸோ அடுத்த சில சமயம் நந்த மகாராஜ் சொல்லுவாராம், கிருஷ்ணா நான் கோயிலுக்கு போனோம், என்னோட பாதையை எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லுவாராம், அந்த மரப்பாதையை. ஸோ மரப்பாதைன்ற ரொம்ப வெயிட்டா இருக்கும். ஸோ குழந்தை கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவாரு, அதை தலையில வச்சு தூக்கிட்டு வருவாராம், தூக்கிட்டு வந்து கொடுக்க முடியாம வந்து கொடுப்பாராம். சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு பண்றாரு அப்படின்னா, பரமசத்தியமான பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர். புரியுங்களா? அவரை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அவரை அடையிறதுக்கும் என்ன பண்றாங்க, பெரிய பெரிய யோகிகள், மகா முனிவர்கள், ஞானிகள், ரிஷிகள் எல்லாம் கடும் தவமெல்லாம் இருக்கிறாங்களாம். புரியுங்களா? ஆனா இங்க வந்து கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, நான் வந்து அதுக்கெல்லாம் கட்டுப்படாதவன்,
அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வர்றாரு. புரியுங்களா? நான் யாருக்கு கட்டுப்பட்டவன்னா பக்தர்களுக்கு கட்டுப்பட்டவன் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி லீலைகளை வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் பண்றாராம். புரியுங்களா? பக்தர்களுடைய திருப்தி தான் பகவானுக்கு தான். ஸோ பக்தர்களுக்கு சேவை செய்யறதுக்கு வந்து பகவான் ரொம்ப விரும்புவாராம். புரியுங்களா? ஸோ அதனாலதான் பகவானுக்கு பக்தவச்சலன்ற ஒரு பேர். புரியுங்களா? அநாத ரட்சகன், ஆபத் பாந்தவன்லாம் பகவானை சொல்றாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி பக்தவச்சலன் பகவானுக்கு ஒரு பேர். சரிங்களா? ஸோ பக்தர்கள் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுறதுல பகவானுக்கு ஒரு அதீத பிரியம். புரியுங்களா? ஸோ இப்படிப்பட்ட பகவான் வந்து இந்த விருந்தாவனத்துல இருந்து அந்த பாலியலையெல்லாம் வந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு. புரியுங்களா? ஸோ ஒரு நாள் அந்த கோகுலத்துக்கு ஒரு பழ வியாபாரி வராங்க, பழத்தை வித்துட்டு வராங்க, ஒரு அம்மா வராங்க. அப்ப வந்து எல்லாரும் அப்பெல்லாம் வந்து ரூபா கிடையாது இல்லையா? பண்டமாற்று முறையில தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அரிசி கொடுப்பாங்க, அவங்க பழம் கொடுப்பாங்க, வேற ஏதாச்சும் புளி கொடுப்பாங்க, வேற ஏதாவது இது கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி பண்டமாற்று முறையில தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடந்துகிட்டு இருந்தது. ஸோ இவரும் அப்ப யசோதாமா அந்த மாதிரி தான் ஜாமான்லாம் வாங்குவாங்களாம். அதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்த கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, ஸோ வீட்டுல இருந்து ஒரு கைப்பிடி அரிசியை அள்ளிட்டு வந்து என்ன பண்றாரு, அந்த பழ வைக்கிற அந்த அம்மாட்ட வந்து கொடுக்க வர்றாரு. தூக்கிட்டு வரும்போதே பாதி அரிசி கீழே சிந்திருச்சான். புரியுங்களா? ஸோ கையில இருக்க கொஞ்சோண்டு கொண்டு வந்து அந்த பழக்காரிய மட்டும் கொடுக்குறாரு. பிடிச்சி எனக்கு பழம் கொடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. ஸோ அப்ப அந்த பழக்காரம்மா இந்த குழந்தைய பார்த்து அப்படியே அழகுல மயங்கி என்ன பண்றாரு, அரிசி எவ்வளவு கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்க, கை நிறைய பழத்தை அள்ளி கொடுக்குறாங்க அந்த குழந்தைக்கு, கிருஷ்ணருக்கு. கிருஷ்ணர் அதை வாங்கிட்டு சந்தோஷமா சாப்பிட்டுட்டு வராரு. ஆனா அவர் திரும்பி இந்த பக்கம் போனோன்னு பார்த்தா அவர் அந்த அம்மா பழக்கூடையில என்ன இருக்கான், எல்லாம் பெரிய பெரிய ஆபரணங்கள், வைரங்கள் வைடூரியங்கள், அவருக்கு கூடிய தங்க நகைகள்லாம் அந்த கூட நிறைய இருந்துச்சான். புரியுங்களா? ஸோ இதுல வந்து என்ன புரியுது அப்படின்னா, பகவானுக்கு நம்ம கொஞ்சமா சின்னதா செஞ்சா கூட என்ன பண்ணக்கூடியவர் பகவான் கிருஷ்ணர், நமக்கு வந்து அள்ளி கொடுக்கக்கூடியவராம். புரியுங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு கிருஷ்ண பக்தியில வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டாக்டிக்ஸும் கூட. நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து செய்யறதுக்கு யோசிக்கவே கூடாது. புரியுங்களா? ஸோ நமக்கு எவ்வளவு கொடுக்குறோமோ அதோட பல மடங்குக்கு நமக்கு கொடுக்கக்கூடியவர் தான் கிருஷ்ணர். புரியுங்களா? ஸோ ஈவன் பலி மகாராஜாட்டால பகவான் இருந்து எல்லாத்தையும் புடுங்கிட்டாரு. ஆனாலும் என்ன பண்ணாரு, பலி மகாராஜுக்கு அவருக்கு வந்து இவரம் போல ஈக்குவலா இருக்கக்கூடிய சம இது கொடுத்தாரு, செல்வாக்கு. புரியுங்களா? அந்த சாஸ்தி மூர்த்தின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுனா செல்வம், எல்லா செல்வத்தையும் கொடுத்தாரு. இவருக்கு என்னென்ன ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கோ எல்லா ஐஸ்வர்யங்களையும் பலி மகாராஜ் கொடுத்தாராம். புரியுங்களா? ஸோ அதனால பகவானுக்கு வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து கொடுக்கறதுக்கு வந்து நம்ம எதையுமே யோசிக்கவே கூடாது. புரியுங்களா? அதுல வந்து நஷ்டமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. புரியுங்களா? ஸோ அப்படி இந்த மாதிரி பகவான் வந்து கோகுலத்துல வந்து சந்தோஷமா லீலைகள் நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ அப்ப குழந்தைகளோட விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்காரு. விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன், பிறந்த நாள் ஃபங்க்ஷன் வருது. புரியுங்களா? ஸோ அதனால யசோதாமா வந்து கூப்பிட்டாங்க, கிருஷ்ணா நீ வா, விளையாண்டது போதும் வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாங்க. பலராமரையும் கூப்பிடுறாங்க, பலராமா நீ வா அப்படின்னு, ஏன்னா உனக்கு பிறந்த நாள் இருக்கு, அதனால கொண்டாடணும், சீக்கிரம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அப்ப கிருஷ்ணன் என்ன பண்றாரு, பாதிலே விளையாட்டை விட்டுட்டு ஓடுறாரு. அப்ப அந்த கோபாஸ்லாம் என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணா நீ பாதிலே விளையாட்டை விட்டு போன, நாளைக்கு உனக்கு சேர்த்துக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. உடனே கிருஷ்ணன் என்ன பண்றாரு, இல்ல சரி சரி நான் வாரேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அம்மா கூப்பிட்டதையும் மீறி என்ன பண்றாரு, கோபாஸ் கூட விளையாட போறாராம். ஸோ யசோதாமா வந்து மற்ற குழந்தைகளும் கடிச்சிக்கிறாங்க. புரியுங்களா? அப்புறம் ஒரு வழியா கிருஷ்ணரையும் பலராமையும் கூட்டிட்டு போய் அவங்களை குளிப்பாட்டி அவங்களெல்லாம் அழகா ஜோடனம் அதெல்லாம் அலங்கரிச்சு என்ன பண்றாங்க, பிறந்தநாள் கொண்டாடுறாங்க. ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் முடிஞ்ச பிறகு என்ன பண்றாரு, நந்த மகாராஜாரும் அந்த மற்ற கோபாஸ்லாம் என்ன பண்றாங்க, மீட்டிங் போடுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அடிக்கடி நம்ம 2 குழந்தைகளையும் இந்த அசுரர்கள் வந்து கொல்ல வராங்க. ஸோ அதனால என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த இருக்கிறது வந்து சரியான இடம் கிடையாது. ஸோ அதனாலதான் வந்து இந்த அசுரர்கள் வந்து கொல்ல வராங்க. அதனால இந்த இடத்த நம்ம காலி பண்ணிட்டு போயிடுவோம் சொல்லி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, காலி பண்ணிடுவோம், என்ன ஐடியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாரு. யாரு கொடுக்குறாரு அப்படின்னா, நந்த மகாராஜோட சகோதரர், மூத்த சகோதரர் உபநந்தர்னு பேரு. ஸோ நந்த மகாராஜுக்கு வந்து 2 மூத்த சகோதரர்கள் இருக்காங்க, 2 இளைய சகோதரர்கள் இருக்காங்க. ஸோ மூத்த சகோதரர் தான் வந்து யார், உபநந்தர், சுனந்தர். புரியுங்களா? ஸோ உபநந்தர், அபிநந்தர், 2 பேரும் மூத்தவங்க. ஸோ இந்த உபநந்தர் வந்து அவர் தான் வந்து என்னது, வீட்டுக்கு மூத்தவர், அதனால குடும்பத்தை பார்த்துக்கிறாரு. அவருடைய அறிவுரை தான் வந்து எல்லாரும் கேட்பாங்க. புரியுங்களா?
ஸோ அவரோட தம்பி 2 பேர் இருக்காங்க. அவங்க யாரு அப்படின்னா சுனந்தர், நந்தனன். புரியுங்களா? ஸோ இவங்க 2 பேரும் தம்பி. ஸோ மொத்தம் 5 பேரு. ஸோ இடையில இருக்கக்கூடிய நந்த மகாராஜ் தான் என்ன பண்றாரு, ஒரு அரசனா இருக்காரு. ஏன்னா அவருக்கு அவ்வளவு வெல்த் இருந்துச்சான். புரியுங்களா? ஸோ மற்ற எல்லாரும் ஏகமானதா அவரை வந்து ஏத்துக்கிட்டாங்க. புரியுங்களா? ஸோ அப்படிதான் நந்த மகாராஜும் யசோதமாவும் அரசன் அரசியா இருக்காங்க அந்த கோகுலத்துல. புரியுங்களா? ஸோ அப்ப உபநந்தர் சொன்ன ஐடியாவை என்ன பண்றாங்க, எல்லாரும் ஏத்துக்கிட்டு எல்லாரும் கொட்டி படிக்கலாம் கட்டிட்டு என்ன பண்றாங்க, அந்த விருந்தாவனம் நோக்கி போறாங்க. அப்ப சொல்றாரு, விருந்தாவனம்ன்ற ஒரு இடம் இருக்கு, அது அழகான நந்தவனங்கள்லாம் இருக்கு. அது மட்டும் இல்ல கோவர்த்தனகிரி இருக்கு, கோவர்த்தனகிரி பக்கத்திலேயே இருக்கு. அதுல வந்து நம்ம பசங்கள் மிருகங்கள் எல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு தேவையான புல்லு புஷதி எல்லாமே இருக்கு, தண்ணி எல்லாம் இருக்கு, அங்க போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி உபநந்தர் ஐடியா கொடுக்குறாரு. அதெல்லாம் ஏத்துக்கிட்டு என்ன பண்றாங்க, கொட்டி படிக்கெல்லாம் கட்டிட்டு நேரா பிருந்தாவனம் போயிடுறாங்க எல்லாரும். புரியுங்களா? ஸோ அங்க போய் என்ன பண்றாங்க, அழகா செட்டப் பண்ணி திரும்ப அவங்க வீடுகளெல்லாம் கட்ட ஆரம்பிச்சு என்ன பண்றாங்க, அங்க வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க. புரியுங்களா? ஸோ அப்ப அந்த அப்ப வந்து அங்க அவங்க இருக்கக்கூடிய பசுக்கள் எல்லாம் மேய்க்கிறது வந்து பெரியவங்க கோபாலர்கள். அதோட கன்றுகள் எல்லாம் மேய்க்கக்கூடியவங்க யாரு அப்படின்னா இந்த சின்ன சின்ன பசங்க, கிருஷ்ணர் பலராமர் போன்ற சின்ன பசங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கன்றுகளை தான் கொடுப்பாங்களாம். புரியுங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி கன்றுகளை வந்து மேய்க்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. புரியுங்களா? ஸோ அப்போ ஒரு நாள் கன்றுகளோட கிருஷ்ணரும் பலராமரும் இருந்தப்ப என்ன பண்றான், ஒரு அசுரன் வரான். அவன் பேரு அப்படின்னா வத்சாசுரன். வத்சாசுரன் கம்சன் அனுப்பி வைக்கிறான். எப்படி வரான் அப்படின்னா ஒரு கன்றோட ரூபத்துல வரான். புரியுங்களா? ஸோ கன்றோட ரூபத்துல வந்து கிருஷ்ணரை கொள்றதுக்காக வரான். அப்ப கிருஷ்ணரை வந்து பாத்துடுறாரு இவன் வந்து அசுரன் சொல்லி. ஸோ அதை வந்து பலராமர்கிட்ட சொல்றாரு. ஸோ அப்ப சொன்ன உடனே 2 பேரும் நைஸா போய் என்ன பண்றாங்க, இந்த கன்று பக்கத்துல போறாரு. போய் கிருஷ்ணன் என்ன பண்றாராம், அப்படியே 2 பின்னங்காலையும் பிடிச்சி வாழையும் பிடிச்சி என்ன பண்றாரு, அப்படியே ஓங்கி அடிச்சு தரையில அடிச்சு தூக்கி எறிகிறாராம். அது அப்படியே ஒரு பெரிய மரத்து மேல விழுந்து என்ன பண்றான், மேல மரத்தோட முறிஞ்சு கீழே விழுந்துதான். புரியுங்களா? ஸோ இப்படி அந்த வத்சாசுரனை வந்து வதம் பண்றாரு. புரியுங்களா? ஸோ அந்த அரக்கன் கீழே விழுந்த உடனே எல்லா தோழர்களும் எல்லா கோபாலர்களும் ஓடி வந்து பாக்குறாங்களாம், அசுரனை வந்து கிருஷ்ணர் கொன்னுட்டான் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு, எல்லாரும் அந்த கிருஷ்ணரோட அந்த லீலையில அந்த அந்த லீலையை நினைச்சு என்ன பண்றாங்க, அவங்க அம்மா அப்பாட்டெல்லாம் சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்களாம். சரிங்களா? ஸோ அது மட்டும் இல்ல, டெய்லி வந்து யமுனை நதியில போய் என்ன பண்ணுவாங்களாம், அந்த கன்றுகள் எல்லாம் வந்து சாப்பாடு தண்ணி குடிக்க வைப்பாங்களாம். ஸோ அப்ப ஒரு நாள் தண்ணி குடிக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு பார்த்தா ஒரு வாத்து மாதிரி ஒரு பயங்கரமான பெரிய அழகு, பெரிய ஜெய்ஜாட்டிக்கான சைஸான வாத்து மாதிரி ஒரு அசுரன் வந்தானா. அவன் தான் பகாசுரன் பேரு. ஸோ அந்த பகாசுரன் வந்து என்ன பண்றான், கிருஷ்ணரை வந்து கொத்தி அப்படியே டபக்குன்னு முழுங்கிடுறான். புரிஞ்சுட்டா? ஸோ எல்லாருக்கும் எல்லா கோபாலர்கள் பலராமர்கள்லாம் ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு. கிருஷ்ணர் முழுங்கிட்டானே ஐயோ அப்படின்னு எல்லாம் கத்துறாங்க. ஆனா கிருஷ்ணர் உள்ள போனவன தான் தெரியுது என்ன பண்ணுது, கிருஷ்ணர் வந்து அப்படியே அவரோட தொண்டையை சோக் பண்ணிடுறாரு. அப்படியே சோக் பண்ணவன என்ன பண்ணுது, அதெல்லாம் முழுங்கவும் முடியல, சுவாசிக்க முடியாது, என்ன பண்ணுது, டக்குன்னு வெளியே துப்பிடுது. புரியுங்களா? ஸோ கிருஷ்ணரை வெளியே துப்பி என்ன பண்ணுது, கிருஷ்ணரை வந்து கொத்த ஆரம்பிக்குது. கொத்த ஆரம்பிச்ச உடனே எல்லாரும் கத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆனா கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரா, டக்குன்னு அந்த 2 வாய் அதோட தாடையை பிடிச்சி என்ன பண்றாரு, அப்படியே கிழிச்சு தூக்கி எறிஞ்சிடுறாரு அந்த பகாசுரனை, அந்த வாத்து. சரிங்களா? வாத்துமா இருக்கக்கூடிய அந்த அசுரனை. ஸோ அந்த மாதிரி அசுரனை வந்து பேர் பகாசுரன், கம்சனால் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட ஒரு அசுரன். புரியுங்களா? ஸோ அந்த அசுரனையும் கொண்டுடுறாரு. புரியுங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி அசுரர்கள்லாம் வந்து வந்து கொண்டுகிட்டே இருக்காரு. ஆனாலும் கிருஷ்ணருக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு காயமோ எதுவுமே ஏற்படுறது இல்லை. புரியுங்களா? ஸோ கிருஷ்ணரை வந்து எல்லா அசுரர்களையும் தூக்கி போட்டு பந்தாடுறாரு. புரியுங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி லீலைகளை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அந்த விருந்தாவனத்துல ரொம்ப அழகா நிகழ்த்தி கொண்டிருக்காரு. ஸோ இதெல்லாம் பத்தி என்ன பண்றாங்க, இந்த எல்லா கோபியர்களும் அவருடைய கோபாசலும் என்ன பண்றாங்க, இதை நினைச்சு அதை பேசியே என்ன பண்றாங்க, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்களாம். புரியுங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி பல விதமான லீலைகளை வந்து தன்னுடைய பாலிய லீலைகளை வந்து கிருஷ்ணரும் பலராமரும் அந்த விருந்தாவனத்துல வந்து நிகழ்த்துறாங்கன்னு சொல்லி பாக்குறோம். ஸோ இங்க கிருஷ்ணரோட லீலைகளை வந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கிறதுலே அவங்களுடைய கஷ்டங்கள்லாம் மறந்து போயிடுதான் கோபாலர்களும் கோபியர்களோட. ஏன் அப்படின்னா அப்பேற்பட்ட ஒரு திவ்யமான ஒரு லீலைகள் தான் கிருஷ்ணனோட லீலைகள். புரியுங்களா? ஸோ நம்மளும் கூட பகவத்கீதை படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, ஜென்ம கர்மச்ச மே திவ்யம் யோமே தேவ் தக்வதா தியாக்தா தேவம் புனஜென்ம நைத்திமா மெத்தி சுவார்ஜுனா அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா. யார் ஒருத்தர் பகவான் கிருஷ்ணனோட லீலைகளையும் ரூபங்களையும் அவருடைய
உன்னத லீலைகளையும் கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு என்னது மறுஜென்மம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி பகவான் பகவத்கீதை சொல்றாரு இல்லையா? ஸோ அப்பேற்பட்ட ஒரு அழகான லீலைகளை வந்து பிருந்தாவனத்துல 2 பேரும் பாலியல் லீலைகளை வந்து நிகழ்த்திக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த லீலைகள் இன்னும் அப்படியே தொடருது. இன்னும் அசுரர்கள் நிறைய பேர் வராங்க. அதெல்லாம் பகவான் வதம் பண்ண போறாரு. அதெல்லாம் நம்ம அடுத்த நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நான் இதோட எனக்கு முடிச்சுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே நன்றா கிருஷ்ணா. சொன்னீங்க பிரபுஜி. நன்றாக இருந்ததுக்கு வகுப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வகுப்புல பிரபுஜி, ஏதோ சந்தேகம் கேட்கலாம். இல்லாட்டினா ஒரே ஒரு நம்ம சந்தேகம் மட்டும் சொல்லிக் கொடுங்க சொல்லுங்க பிரபு. பிரபுஜி. இப்போ வந்து கம்சனுக்கு வந்து ஆக்சுவலா கிருஷ்ணர் அங்க இருக்காரு, பறந்திருக்காருன்னு தெரியாது. அப்ப ஜென்ரலா தான் அரக்கனை அனுப்புறாங்க அங்க இருக்க குழந்தைகளை கொல்றதுக்கு அவங்க மீட்டிங் போட்டு. அப்படி வரும்போது பகவான் கிருஷ்ணர் கண்ணில் பட்டு அவர் வதம் பண்றாரு. அப்படித்தான் எடுத்துக்கணும். இல்ல, அவனுக்கு கம்சனுக்கு தெரிய வந்துருது இங்கதான் வந்து இருக்கான்றது. கிருஷ்ணர் வந்துருது அது இந்த இருக்காருன்றது. 2-3 நாள்ல எப்படி தெரியும் பிரபுஜி? அவருக்கு எப்படி தெரிய வரும் இங்க இருக்காருன்றது? அந்த கண்டினியூட்டி கிடைக்கல, அதனாலதான் தெரியும். நான் கவனிக்கலையா தெரியல. அதாவது இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லியிருப்பாரு. ஆஹ் குழந்தைய தேடி வராங்க இல்லையா? குழந்தைய வந்து தேடி வரும்போது ஒரு இடத்துல வந்து அவங்களுக்கு தெரியுது இந்த இடத்துலதான் வந்து அந்த குழந்தை இருக்கிறதுக்கு. ஏன்னா அங்கதான் வந்து பசுக்கள் எல்லாமே வந்து என்னது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க. எல்லாரும் ஒரு இதா இருக்காங்க. புரியுங்களா? சோ அப்ப அந்த பூதனா வரா இல்லையா? அந்த பூதனா வரும்போது பூதனாவுக்கு தெரிய வருது இங்கதான் அந்த குழந்தை இருக்குன்றது. புரியுங்களா? சோ அப்பேற்பட்ட ஏன்னா எல்லா இடத்தையும் அந்த பூதனா வந்து எல்லா பூதனாவோட இது என்ன அப்படின்னா எல்லா குழந்தைகளையும் அப்படியே கடிச்சு சாப்பிடுவாளாம். புரியுங்களா? சோ அந்த மாதிரி பூதனாவை அனுப்புறாரு இந்த மாதிரி குழந்தைய கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. சோ பூதனா வந்து எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி கொண்டுகிட்டே வரும்போது இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் அவளுக்கு வந்து ஃபீல் ஆச்சு இங்கதான் அந்த குழந்தை இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. புரியுங்களா? சோ அதனால பூதனாவுக்கு தெரிய வருது இங்கதான் கிருஷ்ணர் இருக்காருன்றது. சோ அதனாலதான் அந்த பூதனா வந்து அழகான ஒரு பெண்ணு மாதிரி வேடம் போட்டு அங்க வந்து கிருஷ்ணரை கொல்றதுக்கு வராங்க. அது கன்ஃபார்ம் ஆகுது அந்த இடத்துல அங்கதான் கிருஷ்ணர் இருக்காருன்றது. புரியுங்களா? சோ அதுக்கப்புறம் தான் கம்சன் வந்து ஒவ்வொரு அசுரர்களையும் இங்கேயே நோக்கி அனுப்புறான். சரிங்களா? அந்த குழந்தைய மட்டும் டார்கெட் பண்ணியா? அப்போ அந்த குழந்தையால வந்து அந்த புதம் பண்ணனால அப்ப அந்த குழந்தை தான் இருக்குன்னு சொல்லி டார்கெட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. அப்பதான் ஆமா, அந்த குழந்தை தான் கிருஷ்ணர். அந்த குழந்தை தான் 8வது குழந்தை, என்னை கொல்லக்கூடிய குழந்தை அப்படின்னு சொல்லி வரிசையா அனுப்புறாரு எல்லா அசுரர்களையும். சரிங்களா? ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரபுஜி, அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் எங்க பிரபுஜி இருந்திருக்காங்க? கோகுலத்துல இருந்திருக்காங்க, அப்புறம் தான் விருந்தாவனத்துக்கு போயிருக்காங்க. ஆமா, அந்த கோகுலத்துல இருந்தாங்க. கோகுலத்துலதான் என்ன பண்றது, இந்த அமலார்ஜுன மரங்கள் தாமோதரில் நடந்தது. அதுக்கு முன்னால பூதனாவதம், அது திருநாவர்த்தன் வாதம் நடந்தது இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி அசுரர்கள்லாம் அடிக்கடி வந்து கிருஷ்ணரை வந்து கொல்றதுக்கு வராங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்க, ஸோ இந்த இடம் சரியில்லாத இடம், இந்த இடத்த மாத்திடுவோம்னு சொல்லி உபநந்தர் சொல்றாரு. ஸோ அதனால அதுக்கு தேர்ந்த இடம் விருந்தாவனமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தேர்ந்தெடுத்து அங்க போய் வசிக்க போறாங்க. புரியுங்களா? ஸோ பகவான் அங்க லீலைகளை அடுத்து விருந்தாவனத்துல நடத்த போறாரு. சரிங்களா? பிரபு, இந்த பாகத்துல வந்த அசுரன் பேர் என்ன சொல்லுங்க பிரபு? 2 அசுரன் சொல்லியிருக்கீங்க. ஒரு அந்த கன்றுக்குட்டி உருவத்துல வந்த அசுரன் பேரு பத்சாசுரன். அந்த வாத்து மாதிரி வந்த உருவத்துல வந்தவன் பகாசுரன். சரி பிரபு, அந்த 5 சகோதரர்கள் பத்தி பேசுனீங்கல்ல, அவங்க பேர் சொல்லுங்க. மூத்தவர் பேர் வந்து உபநந்தர். அதுக்கு அடுத்து உள்ளவர் வந்து அபிநந்தர். அதுக்கு அடுத்துதான் நந்த மகாராஜா. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கீழே வந்து சுனந்தர். அடுத்து கடைசியா இருக்கவர் நந்தனர். எல்லாமே நந்தன் இருக்கும். அது தவிர அவங்களுக்கு நந்த மகாராஜ் 2 சகோதரி வேற இருக்காங்க. அவங்க பேர் என்னது அப்படின்னா சுனந்த தேவின்னு ஒரு சகோதரி. அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு நந்தினி தேவின்னு சொல்லி இன்னொரு சகோதரி இருக்காங்க. 2 சகோதரி. சரிங்களா? ஸோ இவங்க எல்லாமே ஒரே குடும்பமா, ஒரே கூட்டு குடும்பமா இருக்காங்க. தேங்க்ஸ் பிரபுஜி, தேங்க்ஸ்.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இல்ல பாயிண்ட் ஷேர் பண்ணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அப்ப நம்ம ரீகேப் போயிடலாமா பிரபுஜி? போயிடலாம். ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு 6th சாப்டர்ல வந்துட்டு யோகம்னா வந்துட்டு அதாவது கம்மியா சாப்பிட்றதோ இல்ல அளவுக்கு அதிகமா சாப்பிட்றதோ இல்ல கம்மியா தூங்குறதோ இல்ல அளவுக்கு அதிகமா தூங்குறதோ, இதுல வந்து நம்ம எந்த ஒரு செயல்ல ஈடுபட்டு இருந்தாலுமே நம்ம வந்து யோக முயற்சி பண்ண முடியாது அப்படின்னு பிரபு சொன்னாங்க. அண்ட் அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம யோகா வந்துட்டு இந்த உடலை ரொம்ப சௌக்கியமா வச்சு இந்த பௌதிக உலகத்துல சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்காக இல்ல. யோகம் வந்துட்டு நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பகவான் கூட கனெக்ட் அளவுக்கு பகவானுக்கு சேவை பண்றதுக்கு நம்ம இந்த உடலை எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பராமரிக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறது தான் வந்துட்டு யோகம் அப்படின்னு பிரபு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன கதையா பிரபு வந்து ரகுநாத தாசர் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல இருந்து ஸோ அங்க வந்துட்டு அவர் ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப ஒரு செல்வந்தர் வீட்டு பையனா இருந்து அந்த அதுக்கப்புறம் அவர் சன்னியாசியா வந்து ஆனா அப்பவும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவருக்கு தன்னோட அப்பா கிட்ட நம்ம வந்து சரண்டர் ஆயிருக்கோம் அப்படின்னு அவருக்கு அந்த ஃபீலிங் வந்து அதுவும் வேண்டான்னு பிச்சை எடுத்து கடைசியில அதுவும் வேண்டாம், அது வந்து நம்ம மத்தவங்களை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, அதுவும் வேண்டாம். அதனால வந்துட்டு அவர் ஃபுல்லா ஒரு ரெனன்சியேஷன், அதாவது துறவரம் எப்படி வந்து நம்ம மனசளவுல நம்ம எப்படி அந்த துறவரமா இருக்கணும், எதுக்குமே வந்து பற்று இல்லாம இருக்கணும் அப்படிங்கறத வந்துட்டு அவர் வந்து அந்த பழைய தூக்கி போட்ட பிரசாதத்தை வந்து கழுவி சாப்பிடுறதுல இருந்து அண்ட் அது வந்து பகவானை எவ்வளவு சந்தோஷப்படுத்திருக்குன்னா பகவான் அதுல பங்கு கேட்டு அங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்துட்டு நம்ம ரகுநாத தாசர் கிட்ட இருந்து வாங்கி சாப்பிடுறாங்க. சோ இதுதான் வந்துட்டு ஒரு ப்ராப்பர் ஒரு யோகம் அப்படிங்கறது வந்து பிரபு நம்மளுக்கு பகவத்கீதால சொன்னாங்க. அடுத்தது ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல கிருஷ்ணலீலையில வந்துட்டு பிரபு வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல வந்துட்டு பகவான் அதாவது இந்த முழுவதோர் கடவுள் எல்லாம் மொத்த பிரபஞ்சத்தையுமே வந்துட்டு தன்னோட இதுல உருவாக்குற அந்த பகவான் வந்துட்டு தன்னோட டிவோட்டியோட தன்னோட பக்தரோட அன்பால வந்து அவங்க எவ்வளவு ஈஸியா வந்து பகவானை கட்டி போட்டுடுறாங்க அப்படிங்கறத வந்து அவர் சொல்றாரு. சோ அந்த நம்ம வந்து நம்மளோட பக்தியில அந்த பிரேமத்தினால மட்டுமே வந்து நம்ம பகவானை புடிச்சு வைக்க முடியும். அடுத்தது அந்த குட்டி கிருஷ்ணர் வந்துட்டு அவரோட கையில வந்து இந்த கொஞ்சோண்டு தானியங்கள் எடுத்துட்டு அந்த ஃப்ரூட்ஸ் அந்த பழம் விற்கிற அந்த அம்மா கிட்ட கொடுக்கும் போது அவங்க வந்துட்டு பகவான் மேல இருக்கிற அந்த பக்தியில வந்துட்டு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பழங்களும் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு அவங்களோட கூடையில இருக்கிறதெல்லாம் தங்கமானதுல இருந்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா பகவானுக்கு நம்ம எவ்வளவு நிறைய கொடுக்குறோம், எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்லை, எவ்வளவு ஆடம்பரமான விஷயம் கொடுக்குறோங்கிறது முக்கியம் இல்லை, ஆனா எவ்வளவு பக்தியோட நம்ம வந்து கொடுக்குற விஷயத்த கொடுக்கும் போது பகவான் வந்துட்டு அதுக்கு நம்மளுக்கு பல மடங்கு அதிகமா அவர் வந்து அந்த பக்தியோ பிரேமையோ நமக்கு என்ன தேவையோ வந்து பகவான் அதை நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. அடுத்தது நம்ம இன்னொன்னு என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா விருந்தாவனவாசி வந்துட்டு இன்னைக்கு கோகுலத்துல இருந்து எல்லாருமே விருந்தாவனுக்கு போறாங்க. சோ எங்க போனாலும் அங்க இருக்கிற அந்த விரஜவாசிஸ்க்கு எல்லாருக்குமே வந்துட்டு எந்தெந்தமோ டைரக்ஷன்ல என்னென்னமோ ரூபத்துல அதாவது குக்கு ரூபத்துல இல்லைன்னா வந்துட்டு கண்ணுக்குட்டி ரூபத்துல எப்படியோ வந்து அரக்கர்கள்லாம் வராங்க. ஆனா இவங்க எல்லாரையுமே வந்துட்டு பகவான் வந்துட்டு பாதுகாக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலே வந்துட்டு பகவான் வந்து இந்த எல்லா அரக்கர்களையுமே வந்துட்டு வதம் பண்ணி அந்த டிவோட்டிஸை வந்து பாதுகாக்கிறாங்க. அவர்கிட்ட அந்த சரண்டரா இருக்கிற அந்த டிவோட்டிஸை பாதுகாக்கிறாங்க. அண்ட் எண்ட்ல வந்துட்டு பிரபு இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா பகவானை பத்தி அவரோட லீலைகளை பத்தி பேசுறதுலயும் கேட்கறதுலயும் அவ்வளோ ஆனந்தப்படுறாங்களாம் அங்க இருக்கிற விரஜவாசிஸ். சோ இத மாதிரி நம்மளும் கேட்டு ஆனந்தப்பட்டாலே வந்துட்டு நம்ம இந்த பௌதிகமான எல்லா துன்பங்கள்ல இருந்தும் நம்மளுக்கு வந்து விடுபட்டு நம்ம பகவானை போய் சேர்ந்துடலாம் அப்படின்னு பிரபு எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஹரி ஓம் தத்சத். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கத்துக்கணும், ரீகேப் பண்றது சூப்பரா பண்ணீங்க மாதாஜி. All points covered. Thank you. Thank you பிரபுஜி. கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே இன்னைக்கு கிருஷ்ணா 2 பிரபு. டீச்சர் கிளாஸ் எடுத்திருக்காங்க. ஒரு டீச்சர் கிளாஸ் எடுத்திருக்காங்க, ஒரு டீச்சர் எடுத்திருக்காங்க. சூப்பர் மாதாஜி. ஹரி ஓம் தத்சத். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. வேற யாருக்காவது ஏதாவது இன்னைக்கு பிரபு கிட்ட டவுட்ஸ் கேட்கணுமா? பிரபுஜி நம்ம வாஞ்சா கல்பியா சொல்லிடலாமா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. கிருபா சிந்துபிய வச்ச நமக
குருநாதருக்கு ஜெய். ஹரி ஹரி Hare ஜெய். Krishna.